جب ہندوستان کفرستان بنا ہوگا اس وقت 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا۔ تو السلام علیکم فرینڈ، امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ تو فرینڈ اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے سید آمین قادری کا جو اپنے سر کا ٹوپی اتار دیے ہیں، اس پہ فرینڈ کتنا خطرناک آج بیان ہونے والا ہے۔ تو فرینڈ ویڈیو میں آپ لوگ لاسٹ تک بنے رہے۔ تو فرینڈ ویڈیو کو کرتا ہوں اسٹارٹ۔ آپ نے اپنا امامہ شریف اتار کر کے اپنے بال پکڑ کر کے فرمایا واللہ ہمارے سروں میں جو بال ہے یعنی جو عزتیں ملی ہے وہ بھی تم اہل بیت کے صدقے میں ملی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ سرزمین ڈڈیا شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالانکہ صحابہ کرام میں صدیق اکبر کے بعد سب سے بلند مرتبہ فاروق اعظم کا ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ حضرت ابو ہریرہ امام علی مقام سے ایک ملاقات میں اپنے امامے کے شملے سے حضرت امام حسین کے تلووں کی مٹی صاف کرتے ہیں اور آپ کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت ابو ہریرہ۔ عمر میں بڑا فرق ہے، ابو ہریرہ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، امام علی مقام کی داڑھی کالی ہے۔ یہ ساری چیزیں کبھی آپ محسوس کرتے، کبھی سوچا آپ نے کہ یہ لوگوں نے محبت کی اور ہم پر قیامت تک اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں جس کو جدید مختار میں امام اہل سنت نے لکھا یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ کہ اے رسول اللہ کی اہل بیت تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا ہے، یعنی قرآن میں فرض کر دی گئی ہے محبت اہل بیت۔ اور فرمایا کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جگہ جگہ اہل بیت کا ذکر کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ فرمایا جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اے میری قوم کے جوانوں، کیا اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہم پہ یہ فرض کر کے گئے؟ اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہم پہ لازم کر کے گئے؟ اگر آپ باریک بینی کے ساتھ دیکھیں گے تو اب اصل جو گفتگو آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ میں اپنے سب بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں آپ کی محبت کی قدر کرتا ہوں، لیکن اگر آپ چپ رہ کر خاموش رہ کر آنے والی گفتگو سنیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ اب آپ توجہ کرنا، ماؤں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھو ہر باپ چاہتا ہے کہ اولاد سے میں محبت کرتا ہوں، میری اولاد سے دوسرے ہی محبت کرے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی اولاد کی محبت کو صرف اولاد ہونے کی وجہ سے لازم نہیں قرار دیا، بلکہ میرے آقا نے اس کو عبادت کے درجے میں رکھا، اللہ کے رسول نے اس کو عبادت کے درجے میں رکھا، بلکہ یہاں تک فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث سے یہاں تک بات ثابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی اللہ کے رسول جنت کے جس درجے میں ہوں گے رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کرنے والے اسی درجے میں رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان جس اللہ۔ درجے میں رسول اللہ ہیں اسی درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ یہ محبت اہل بیت کا اتنا صلہ کیوں؟ ابن مسعود کا قول ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں شفا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کوئی اہل بیت کو آتا دیکھ کر، حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی میری اولاد کو آتا دیکھ کر کھڑا نہ ہو تو اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی اہل بیت کے معاملے میں اس قدر تاکید ہے، وہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ، اگر نہیں کھڑے ہوئے تو تم لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ قاضی شہاب الدین دولت آبادی جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ اور شاگرد ہیں، وہ حدیث پاک اپنی کتاب تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمہارے درمیان کوئی بھی آئے تمہاری مرضی کھڑے رہو یا بیٹھے رہو، لیکن جب رسول اللہ کی اولاد آیا کرے تو تم اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو
तुम आगे न जाना, उनको पीछे करके तुम आगे न जाना। जो मेरी औलाद को, मेरी अहले बैत को पीछे करके आगे जाएगा, क़यामत के दिन जब वो आएगा तो उसकी पेशानी पे लिखा होगा ये अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया गया है, और उसका चेहरा सियाह कर दिया जाएगा। हर जगह पे अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत। आपसे पूछना चाहता हूँ, हत्ता कि जब आयत दुरूद नाजिल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मुहम्मद। जब ये आयत दुरूद नाजिल हुई तो सहाबे किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम दुरूद कैसे पढ़े? तो मेरे आका ने फरमाया, मुझ पर मुजर्रद दुरूद न पढ़ा करो, मुझ पर अकेला दुरूद न पढ़ा करो। काफिर, या रसूल अल्लाह कैसे पढ़े? तो सरकार फरमाते हैं, ये न कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, ये न कहो, बल्कि यूं कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। यानी जब मुझ पे दुरूद पढ़ना तो अकेले मत पढ़ना, सिर्फ मुझ पे मत पढ़ना, बल्कि मेरी आले बैत के साथ मिला के मुझ पे दुरूद पढ़ना, मेरी आल के साथ मुझ पे दुरूद पढ़ना। अल्लाह अकबर। आप उठा करके देखें, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत। हत्ता के ये आयत मुबारका जब नाजिल हुई, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, कि उनको रोका जाएगा, सवाल किया जाएगा। तो इब्ने हजर अस्कलानी इब्ने हजर मक्की अपनी किताब में लिखते हैं, वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, उनको रोक करके पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा? इब्ने हजर उसकी तफसीर करते हुए बयान करते हैं, अल्लाह अकबर, कि जब नमाज, रोजे, हज, ज़कात के सारे हिसाब हो जाएंगे तो फिर रोका जाएगा जन्नत में जाने से पहले कि तुमने रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत की थी, उनका हक अदा किया था या नहीं किया था। ये सवाल आखिरी में तुम सबसे किया जाएगा। आखिर मोहब्बत अहले बैत इतना अहम क्यों? तो मुझे जो बात समझ में आई वो ये, अपने बुजुर्गों के अक़वाल से, उनकी तालीमात से, कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के नक्शे कदम पे चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अहले बैत को हर जगह जो रखा, सिर्फ औलाद होने की वजह से नहीं रखा, क्योंकि रसूलुल्लाह के इल्म में ये बात है, हुजूर ये जानते हैं कि कोई कितना भी बिगड़ेगा लेकिन मेरी अहले बैत सिरात मुस्तकीम पर कायम रहेगी। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की निगाहें देख रही थी, सन 60 हिजरी का तूफान आएगा, और 60 हिजरी के तूफान में दीन बदला जाएगा, सुन्नते रसूल बदली जाएगी, अदल और इंसाफ का कानून बदला जाएगा, महरमात के साथ निकाह की तरकीबें बनेगी, सूद आम होगा, शराब एलानिया पी जाएगी। उस वक्त कुछ लोग मसलहत के तहत रुखसत पर अमल करते हुए घरों में बैठे होंगे। हालांकि उनका घरों में बैठना कोई जुर्म नहीं होगा, क्योंकि शरीयत इसकी इजाजत रुखसत की देती है। लेकिन जब सब बैठेंगे उस वक्त मेरे दीन के लिए जो उठेगा वो कोई और नहीं होगा, वो मेरे ही खानदान से, मेरी अहले बैत से होगा। उसके बाद आप देखें, जब हिंदुस्तान कुफ्रिस्तान बना होगा उस वक्त 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला किसी और खानदान से नहीं होगा, वो खानदान अहले बैत से होगा। जब दीन मुर्दा हो रहा होगा तो दीन को जिंदा करने वाला बगदाद में जो उठ के खड़ा होगा वो किसी और के खानदान का नहीं होगा, वो भी अहले बैत के खानदान का, जिसे दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म के नाम से याद करेगी। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, 14 साल की उम्र में अल्लाह के दीन के लिए शहीद होने वाला किसी और के खानदान का नहीं, मसूद सालार गाजी अहले बैत के खानदान का होगा। इसी तरीके से कुफ्रिस्तान के अंदर साबिर कलियर की शक्ल में दीन का परचम लहराने वाला अहले बैत के खानदान से होगा। दिल्ली में इनकलाब पैदा करने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया खानदान अहले बैत से होगा। अल्लाहु अकबर, लाहौर की सरजमीन पर खुदा के दीन का मुहाफिज बन के खड़ा होने वाला दाता अली हुजवेरी अहले बैत के खानदान से होगा। इसी तरह क़यामत के करीब कोई खानदान दीन के लिए उठे ना उठे, आखिरी में जो मोहम्मद महदी की शक्ल में अल्लाह
अकबर, दीन का हिमायती बन करके उठेगा अकेला तने तन्हा, वो भी खानदान नबूवत का चश्म चिराग, खानदान अहले बैत से होगा। तो अहले बैत की तालीम इसलिए दी गई कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के तरीके पर, उसी के नक्शे कदम पर चलता है। अब मुसलमानों, हमसे कहा गया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अब जब दिल में मोहब्बत किसी की भी पैदा हो, किसी की भी मोहब्बत किसी की भी पैदा होती है तो आदमी बोलने में उसकी नकल करता है, चलने में उसकी नकल करता है, किरदार में उसकी नकल करता है, खाने पीने में उसकी नकल करता है, गुफ्तार में उसकी नकल करता है। ये सब कुछ चीजें होती है रसूलुल्लाह मोहब्बत अहले बैत इसलिए हमारे दिलों के अंदर पैदा करना चाहते हैं कि लोगों, तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हर दिन मेरी अहले बैत तुम्हारे दीन की हिफाजत करती नजर आ रही है। जब तुम उनसे मोहब्बत करोगे तो तुम दीन के मुखालिफ नहीं जाओगे, बल्कि तुम भी दीन के हिमायती बनोगे, तुम भी दीन के हामी बनोगे। लेकिन शोमिए किस्मत कि आज अहले बैत की मोहब्बत या रसूलुल्लाह की मोहब्बत या औलिया की मोहब्बत, इसका मफहूम ही लोगों ने बदल दिया। मोहब्बत अहले बैत का मतलब क्या? शरबत, खिचड़ा, न्याज, गर्मा गर्म रावजियों की नकल वाला, रसूमात वाला मुहर्रम। अब तो सुन्नियों वाला मुहर्रम बहुत सारे इलाकों में देखने के लिए आंखें तरस रही हैं, और जुल्म और दहशतगर्दी का माहौल लोगों का ये है। वीडियो में सारा सुना और एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा यार? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं यार तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।